السلام علیکم، شام بخیر۔ اور جناب ہم تیاری کر رہے ہیں افطاری کی، تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا ظاہر ہے سارا دن آپ کی انرجی اس ٹائم جو ہے لو ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ آپ کی انرجی کس چیز سے واپس ہوتی ہے؟ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ انرجی فوری سے جو بیک ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے فروٹ۔ تو فروٹ جو ہے جب مختلف قسم کی چیزیں مکس کر کے ہم اس کی چاٹ بناتے ہیں تو بہت جلدی سے ہم دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ، اور اس کے اندر میں استعمال کر رہی ہوں سیب کا، کیلے کا، خربوزے کا، کھجور کا، اور جناب اس میں ہم ڈالیں گے خشک دودھ، تھوڑی سی چینی اور کریم، اور ان سب سے ملا کے ہم بنانے والے ہیں چاٹ۔ اور یہ چاٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو بچے جو بڑے بھی سارے ہم سب کھا لیتے ہیں شوق سے۔ اور یہ تلی تلائی چیزیں جیسے میدا کرتی ہیں خراب، تو اس لیے روز روز مزے کی تو لگتی ہیں، لیکن روزانہ کھانا جو ہے نا وہ جو ہے صحت کے لیے نہیں ہوتا اچھا۔ تو یہاں پر ایک چیز پڑی تھی اور وہ دیکھ کے مجھے یاد آ گئی تھی ایک آیت، اور جو ہے نا وہ لے گئی میرے خیال حالیہ، یہ ہے کھجور، اور یہ کھجور کے اوپر جو وائٹ والا ایک چھلکا ہوتا ہے، اور اس چھلکے کو قرآن پاک میں قطمیر کے نام سے پکارا گیا، اور اللہ کہتا ہے کہ تم اس کھجور کے اوپر معمولی سا جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے اس وقت، یہ جو چھلکا ہے جس کو قطمیر کہتے ہیں، تم یہ بھی بنانے پر قادر نہیں۔ اتنی اوقات ہے انسان کی، لیکن باتیں وہ کرتا ہے بہت بڑی بڑی، اور چار پیسے آ جائیں تو پھر دماغ میں وہ کیا کہتے ہیں سریا تو آ ہی جاتا ہے، اور بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہے نا ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں استعمال، لیکن اس کے باوجود ہم روتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی جانب، اور دوسرے کون سے؟ وہ دوسرے جو کسی نہ کسی حد تک مالی اعتبار سے ہم سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے ان دوسروں کی جانب جو مالی اعتبار سے ہم سے کم ہوتے ہیں، تو بجائے سر کو ایسے کر کے دیکھنے کے ایسے کر کے دیکھنا چاہیے، اور اللہ کو جھکا ہوا سر، خصوصاً سجدے میں جھکا ہوا سر بہت پسند ہے۔ اور یہ ہے ماہ رمضان، تو آج کل جو ہے نا زیادہ تر میں پکا نہیں رہی ہوں، کوکنگ کم کر رہی ہوں، کوکنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر کر رہی ہیں لڑکیاں، اور میں نے سمجھا چاٹ بنا کر میں بھی تھوڑا سا ثواب حاصل کرنے میں اپنا ڈالوں حصہ، کیونکہ افطار کی تیاری میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے ثواب۔ تو خواتین جو ہیں جو یہ اضافی روزے کا ثواب تو ہے ہی ہے، روزہ تو اللہ اور آپ بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کا انعام میں نے خود دینا ہے، اور جو چیز وہ خود وہاں پہ عطا کرے گا تو وہ کیا ہی خوب کوئی شے ہوگی، وہ کیا ہی خوب انعام ہوگا۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ جو افطاری بنانے کا ثواب ہے اس کو جو ہے نا کیوں ہم کھوئیں، اس میں بھی تھوڑا سا ہم ڈالیں حصہ، تاکہ ہم جو ہے نا ثواب حاصل کر سکیں۔ فروٹ جو ہے نا میں نے کاٹ لیا ہے، ہاں جی، اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ کھجوریں، مزیدار کھجوراں، اونچیاں لمیاں
लाल खजूरां ते पत्थर जिन्हां दे सावे। ये हमने कर लिए हैं ऐड, और इसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चीनी। ये एक जो है ना ये चम्मच तकरीबन, ये भरा नहीं था, ये एक ही भर के डाल के इसमें रखा था जो मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिला जुला देते हैं। और इसके ऊपर जो है ना ये अपना पसंद होता है, कोई ज़्यादा डालता है कोई कम डालता है, बस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। ये फ्रूट का जो है ना नेचुरल जो है उसका टेस्ट वही चला जाए, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ। बस मैंने ये एक जो है काशे मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड, और अब इसको धीरे धीरे हम इसको भी मिक्स कर देंगे। और आखिर में आ गई है जी क्रीम, ठीक है। और क्रीम जो है ना ये क्रीमी क्रीमी चाट जो है बहुत मज़ा देती है। और इसको हमने लिया साइड, और ये मैंने जो है ना तकरीबन इतना यूज़ कर दिया, तीसरे हिस्से तक, हाफ से ज़्यादा। और अब जो है ना इसको मैं करने वाली हूँ मिक्स। और कभी ये लाई रब्बी कुमार तो कज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हाँ जी, अब इस एक चाट में हम कितने टेस्ट चखने वाले हैं। खरबूजा 1, खजूर 2, केला 3, ठीक है, और सेब 4, और उसके अलावा हमने जो चीनी डाली 5, और ये दूध 6, और क्रीम 7, ठीक है, 7-8 चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर है। और फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है ना। दिखने में हमने कहना नहीं जी, सिर्फ एक चाट ही तो है। और इसके साथ जो है ना आज मैं बनाया, मैंने दूध का शेक, उसमें भी मैंने किया खजूर का इस्तेमाल, खज्जी का शेक बनाऊंगी, और चावल बन रहे हैं, और सब कुछ अल्लाह की सारी नेमतें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम पेट भर के खाते हैं, और जनाब हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। गज़ा के बच्चों की तरह हमें भूखा नहीं सोना पड़ता, उन लोगों की तरह जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। उल्मा से गुजारिश है कि किस तरह जो है ना वो लोगों को, लोग देने को तैयार हैं, ये नहीं है कि लोग देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो गज़ा के लोगों तक कैसे चीज़ें जो है ना खाने पीने का सामान उन तक कैसे पहुँचे। खुदारा कोई रास्ता निकाल के उन भूखे बच्चों का पेट भरने का इंतज़ाम करें, उन तक दवाइयों का इंतज़ाम करें, उन तक शेल्टर का इंतज़ाम करें। रोज़े क़यामत हम कैसे जवाब देंगे कि अल्लाह हम तेरी सारी नेमतें खा रहे थे, और वहाँ पे बच्चे बेआसरा बेयारो मददगार पड़े थे। तो ये जवाब हम सबको देना पड़ेगा, हम सबको। और अगर हम इस जवाब से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर इसका कोई रास्ता निकालें। और ये सियासतदानों और मेरी उल्मा से दरख्वास्त है, ये आप लोगों के करने का काम है। हम जिधर आप कोई अच्छा जगह पे खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और बाकी मेरी बहन भाइयों से यही दरख्वास्त है कि अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द बसने वाले पड़ोसियों का, उन लोगों का जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो बज़ाहिर छोटी छोटी तनख्वाहों के ऊपर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो है उनसे उनके घरों का पूरा नहीं पड़ रहा होता। इन दिनों में ख़ास तौर पे उनके बच्चों का भी दिल करता है खाने पीने को, उनका बहुत रखें ख्याल। यकीन करें कि अल्लाह ताला जो है ना फ़ौरन, मैं कहती हूँ आप दे के देखें, इस हाथ से हम देते हैं, दूसरे हाथ अल्लाह हमें लुटा देता है। अल्लाह हमारा जो है ना हमारी चीज़ें नहीं रखता, वो अपने पे कर्ज नहीं रखता। दा दुनिया 70 आखरत ऐसे नहीं कहते। तो यहाँ हम दे के देखें और वो वापस भेजता है। और मेरा ये अक़ीदा है, मेरा